तेरे सामने रखदा। जे 5 सवाल उन्होंने आउंदे होण, कदे तू प्रश्न उन्होंने कीता? कहण लगा मैं कदे प्रश्न नहीं कीता। वो कहण लगा फिर तेनू ओदी विद्वानगी दा की पता? कहण लगा 5 सवाल ने उन्होंने पुछी, इत्थे दुखी कौन है ते परलोक विच दुखी कौन है? नंबर 2, इत्थे सुखी कौन है, परलोक विच सुखी कौन है? नंबर 3, इत्थे दुखी कौन है, अगे सुखी कौन है? नंबर 4, इत्थे सुखी कौन है, परलोक विच दुखी कौन है? नंबर 5, पाप दा बाप कौन है? नंबर 5, पाप दा बाप कौन है? ध्यान दिओ। जिस वेले अगले दिन विचार करन वास्ते आया, राजे ने 5 सवाल जिहड़े सी उहदे कहण मुताबक अगे रख दिते। वो विचार करन वाला गुरमुख कह लगा, राजन मैं उत्तर देवांगा, मैनू समा दे। 7 दिनां दी मोहलत मंग लैंदा। हुण अंदरों विचार जिहड़े ने प्रश्नां दे जवाब नहीं चल रहे। 5 दिन जदों बतीत हो गए, दृष्टांत है समझण वास्ते। लोभे जीव किहड़ा किहड़ा कारज करदा। इसकी बेटी बड़ी विद्वान सी, पढ़ी लिखी, अभ्यास करन वाली। कहण लगी, पिता जी तकरीबन 5 दिन हो गए ने, मैं तुहाडे चेहरे ते रौनक मैनू नज़र नहीं आ रही, तुहाडे चेहरे ते खुशहाली नहीं आ रही। पिता जी कारण की है? ये विद्वान कहने लगा, बेटा वैसे ही अंदरों कोई विचार नहीं चलती, इस करके कोई कारण नहीं। लड़की कहने लगी, पिता जी कारण ते जरूर है। उस वेले कहने लगा, बेटा राजे ने 5 सवाल कीते ने, लोभी पुरुष किसे दूसरे ने ये सवाल रखे ने, मैनू जवाब नहीं आउंदा। इत्थे दुखी कौन, अगे दुखी कौन? इत्थे सुखी कौन, अगे सुखी कौन? इत्थे सुखी कौन, अगे दुखी कौन? इत्थे दुखी कौन, अगे सुखी कौन? पाप दा बाप किहड़ा है? 5 सवाल कहे ने, उत्तर नहीं आउंदे। लड़की विचार वाली सी, कहण लगी, पिता जी राजे नूं कह दिओ इन्हां 5 सवालां दा जवाब मैं देवांगी। इन्हां 5 सवालां दा जवाब मैं देवांगी। जिस वेले 7वां दिन आउण वाला है, ये विद्वान लड़की सारियां तो पहला एक महापुरुषां दे कोल गई। 7 पुरुषां दे कोल जिहड़े सवास बंदगी करन वाले ने, जाके बेनती कीती, 7 पुरुषो तुसां ने कल नूं मेरे नाल राज दरबार विच चलना। एक विचारे गरीब हारा जिहड़ा लकड़हारा लकड़ां कट के वेच के गुजारा करदा, ओनू जाके बेनती कीती, वीरा कल नूं मेरे नाल राज दरबार विच चलना। तीसरी एक जिहड़ी वेसवा सी, ओदे कोल भी जाना पिया। ओनू बेनती कीती, भैणा मैं तेनों बेनती करदी हां, कल नूं मेरे नाल राज दरबार विच चली। चौथा एक शाहूकार जिहड़ा दान पुण्य करन वाला सी, शाहूकारा चलदा, ओनू बेनती कीती, शाहूकार जी कल नूं राज दरबार विच चलना। ते 5वां ओ पुरुष जिसने चुगली कीती होई लोभ दे विच आके उस लड़की ने जुगती की खेडी। जवाब देने ने उत्तर दे प्रश्नां दे। एक छोटा जिहा कूकर कुत्ता बच्चा मरिया होया, ओनू चिट्टे कपड़ियां दे विच लपेट के जिवें कोई गिफ्ट तैयार करीदा। कहण लगी, पंडित जी तुहानू आ 500 रुपया मैं दन्नी, आ जिहड़ी वस्तु है ना, इस नूं चक के ते राज दरबार विच लेके जाना। इस वस्तु नूं चक के राज दरबार विच लैण जाना। जिस वेले लोभ विच आ जांदा उदों वस्तु नूं पछाणदा नहीं, कोशिश नहीं करदा मैं देखां दे विच की है। कहण लगे, जदों 7वां दिन होया, जिस वेले दरबार विच पहुंची, उस वेले राजे ने सवाल शुरू कीते ने। कहण लगा, दसो भई इत्थे दुखी कौन है ते परलोक विच दुखी कौन है? उस वेले उस लड़की ने जिहड़ा बेचारा गरीब लकड़हारा गुजारा करदा, लकड़ा वेच के बाह तो फड़ के सामने कर दिता। कहण लगी, राजन इत्थे भी ये दुखी है कि मसा ही इहदा गुजारा चल रहा,
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਝੱਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦਾ। ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਸੀ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼, ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਆ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸੁਖੀ ਕੌਣ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੁਖੀ ਕੌਣ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੇਸਵਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਬਾਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਰਾਜਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ ਆਨੰਦ ਭੋਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤਪਤ ਥੰਮ ਗਲ ਲਾਤਿਆ, ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਦੁਖੀ ਕੌਣ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸੁਖੀ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਦਮ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਬੈਲੋ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਜਨ ਇੱਥੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਸਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੜਕੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿ ਲੱਗੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਲੋਭ, ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। ਲੱਭ ਕੁੱਤਾ ਕੂੜ ਚੂੜਾ ਠੱਗ ਖਾਦਾ ਮਰਦਾਰ, ਪਾਪ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਲੋਭ, ਤੇ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, हे ਲੋਭਾ ਲੰਪੜ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੋਰ ਹੈ, ਅਨਕ ਲਹਿਰੀ ਕਾ ਲੋਲ ਤੇ ਤਾਵੰਤ ਜੀਆ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰੰਗ, ਅਨਕ ਭਾਂਤ ਬਹੁ ਡੋਲ ਤੇ, ਨੱਚ ਮਿੱਤਰੰਗ ਨੱਚ ਇਸ਼ਟੰਗ ਨੱਚ ਬਾਂਧਵ, ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ਼ਟ ਦੀ ਵੀ ਲੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਾਂਧਵ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੋਹ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨੱਚ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਤਵ ਲੱਜਿਆ, ਕਰਨੰ ਕਰੋਤ ਖਾਦਿਅੰ ਖਾਦਿਅੰ ਸਾਜਿਅੰ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਨਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸਰਨ ਸੁਆਮੀ, ਵਿਗਿਆਪਤ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਰ ਹਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲੋਭ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੋ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਉ ਕੂਕਰ ਹਰ ਘਾਇਆ ਧਾਵੈ ਦਹ ਦਿਸ ਜਾਏ, ਲੋਭੀ ਜੰਤ ਨਾ ਜਾਣਈ ਅਪਾਖ ਅਪਾਖ ਸਭ ਖਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੂਕਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਦਾ ਝੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੂਕਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ ਸੰਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੂਕਰ ਆਪਣੇ ਪਰਾਏ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਐਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਝੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਿਆ ਰੂਪੀ ਝੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਲਕੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਪੂਛ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਹਾਰ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਡੀ ਰੱਖਦਾ, ਹਾਥੀ ਸਿੱਧੇ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਭੀ ਜਿਵੇਂ ਹਲਕਾ ਕੂਕਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦਾ, ਪਾਣੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਦਾ ਸਰੋਵਰ ਹੈ,